پیش خدمت ہے سلسلہ ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 12۔ سبزی ہے، دال ہے، قیمہ ہے، آلو گوشت، مٹر گوشت، مرغ فرائی اور کڑھائی ہے۔ دال کون سی ہے؟ اس نے بغور اس عمر رسیدہ شخص کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ دال چنے، دال ماش ہے صاحب۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر بولا، دال چنا لے آؤ۔ سادہ لے آؤں یا فرائی؟ مدکوک شخص نے چستی سے پوچھا۔ فرائی ہی لے آؤ یار، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ویٹر نے کندھے سے کپڑا اتار کر دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں اسے ہاتھ میں گردش دی اور پھر جھٹکا دے کر بڑے سٹائل سے دوبارہ کندھے پر رکھ کر چلتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، صاحب کے لیے دال چنا فرائی۔ ویٹر کی حرکات و سکنات دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید رجنی کانت کا فین ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ چند لمحوں بعد وہ گرم گرم فرائی دال، تندور کی روٹی، ککڑی ٹماٹر اور پیاز کی سلاد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ڈھابے نما ہوٹل کی ظاہری حالت کے برعکس کھانا لذیذ تھا۔ وہ سر جھکائے بڑی رغبت سے شکم سیری میں مصروف تھا جب اچانک ایک گھبرائی ہوئی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بھائی جان، آپ کے پاس موبائل ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر آنے والے کا جائزہ لیا۔ سرخ و سفید چہرہ، جگہ جگہ سے مسلے ہوئے میلے اور بوسیدہ کپڑے، بکھرے بال، چہرے پر باریک مونچھیں، چوڑی پیشانی، موٹی آنکھیں، مضبوط اور سڈول جسم کا مالک پریشان حال نوجوان اس کے قریب کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ اس کی وضاحت سے مفلوق الحالی عیاں تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نوجوان کو دیکھا تو وہ نوجوان گڑبڑا کر ہکلاتے ہوئے دوبارہ بولا، وہ جی میرا نام حافظ عامر ہے، میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی طبیعت شدید خراب ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور صرف 2 منٹ کی بات کروا دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ نوجوان کی پریشان اور رو دینے والی آواز سن کر بے اختیار اس کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا۔ اس نے موبائل نکال کر نوجوان کو تھمایا، جسے نوجوان نے پھرتی سے اچک لیا اور پھر گھبرائے ہوئے انداز میں ایک نمبر پش کر کے کان سے لگاتے ہوئے روحان سی آواز میں بولا، ہیلو جی، کیسی طبیعت ہے ابا جان کی؟ نوجوان نے درزیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا؟ کون سے اسپتال میں؟ نوجوان نے بات کرتے کرتے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ ریڈیو کی آواز کے باعث شاید وہ بات صاف طور پر سن نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کھانا کھاتے کھاتے سر اٹھا کر اسے تشویش سے دیکھا۔ نوجوان ایک کان پر انگلی رکھے دوسرے کان سے موبائل لگائے دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ آواز نہیں آ رہی، کون سے اسپتال؟ پھر بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے گردن ہلا کر اسے سائیڈ پر جا کے بات کرنے کا اشارہ دیا اور بدستور کھانے میں مشغول رہا۔ نوجوان پریشان انداز میں بات کرتے کرتے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھا کے پانی کا گلاس پی کر اس نے ارد گرد دیکھا، نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، نوجوان ہوٹل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر نکلا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن موبائل لے جانے والے نوجوان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر ویٹر کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہوئے وہ بے اختیار بولا، اوے رجنی کانت، ذرا ادھر آؤ۔ ویٹر پھرتی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے بولا، ریمبو رجنی صاحب۔ لیکن وہ اس کے سٹائل اور الفاظ پر توجہ دیے بغیر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، تم نے اسے دیکھا؟ ابھی جس لڑکے نے مجھ سے موبائل مانگا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں صاحب، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کیسا تھا وہ لڑکا؟ کہاں سے آیا تھا وہ لڑکا؟ ویٹر کی لڑکے کی گردان پر اس نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا، اور اس کی دھاڑ پر ڈھابا ہوٹل کا مالک اور کھانا کھاتے کافی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ ان سب کو تفصیل بتا رہا تھا۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد ہے، اس شہر میں مہمان ہوں، آپ کے ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تھا کہ اچانک ایک گھبرایا ہوا سا نوجوان میرے پاس آیا اور بولا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد ایک بھلے آدمی نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنا نمبر ملا کے چیک کرو ڈاکٹر صاحب۔ شاہد نے موبائل لے کر نمبر پش کیے اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا، لیکن دوسری طرف سنائی دینے والی آواز نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ موبائل سوئچ آف تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں لوگوں نے لوٹنے کے، ایک آدمی نے کہا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب لوگوں کی اپنی ضروریات جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو وہ اسی طرح ناجائز طریقے اپنائیں گے، کسی دل جلے نے کہا۔ یہ سارا قصور ہماری حکومت کا ہے۔ لے دے کے تان حکومت پر ٹوٹی تھی۔ شاہد خاموشی سے کھڑا سب کے تبصرے سن رہا تھا۔
ठीक उसी वक्त रैम्बो ने भी अपने अकवाले जर्री से उसे मुस्तफीद करना जरूरी समझा और उसे इतला दी। कम पै गया जे डॉक्टर साहब, हौसला करो, बंदा अब हाथ नहीं आने का, चंपत हो गया है। जमीनों आसमानों बहरो बर से गुजर जाने दो मुझको खुश्को तर से, खुली आबो हवा से खेलने दो, बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूं घर से। खूबसूरत नक्शीन फ्रेम के दरमियान चमकते गिलास डोर को पुश करके उसने अंदर कदम रखा। ये एक चौकोर कमरा था। फर्श पर ग्रीन कलर का बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। नरम गुदाज नीले कलर के शहनील के सोफे बहुत नरमी का तासुर दे रहे थे। ऑफिस की डेकोरेशन मशरकी अंदाज में की गई थी। नाजुक से डेकोरेशन पीसेस कमरे के मकीन के ज़ौक़ का आईनादार थे। उसके अंदर कदम रखते ही कमरे में गहरा सकूत तारी हो गया। सोफों पर तशरीफ फरमा दोनों आदमी सेंट्रल टेबल के अकब में रिवॉल्विंग चेयर पर तमकिनत और शान से बैठी उस सहर अंगेज शख्सियत को कायल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चेहरे से लग रहा था वो उनकी बातों को किसी खातिर में नहीं ला रही। फरजान के कमरे में दाखिल होते ही खामोशी छा गई थी। दोनों हजरात ने नागवारी और नीलम ने खुशगवारी से उसे देखा और बेसाख्ता अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसके इस बेसाख्ता अंदाज पर वो दोनों हजरात दोबारा से फरजान की तरफ मुतवज्जा हुए। ग्रे रंग के शलवार सूट में ऊंचे कद, खूबसूरत चेहरे, ज़हीन आंखों वाला एक मुकम्मल शख्स बेनियाजी से खड़ा था और उसकी शख्सियत वाकई सहर अंगेज थी, जिसने नीलम जैसी लड़की को मसूर कर दिया था। ज़ह नसीब, आइए आइए फरजान साहब। नीलम बेख्तियार ही घूमकर टेबल के अकब से निकली और फरजान के करीब जा पहुंची। फरजान ने एक नज़र उसे और फिर सोफों पर बैठे उन दोनों अशखास को देखा जो नीलम की बेकरारी पर एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देख रहे थे। नीलम ने फौरन ही खुद पर काबू पाया और बोली, बैठे ना फरजान। फिर उनमें से एक साहब को मुखातिब करके बोली, ठीक है सैफ साहब, आप परसों तशरीफ ले आए, मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। इंशाल्लाह हमारा प्रिंटिंग का सारा काम आप ही करेंगे। बहुत शुक्रिया मिस नीलम, हमें उम्मीद है आप हमारे काम से मुतमईन होंगी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोनों अफराद आगे पीछे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। नीलम और फरजान उन दोनों को खामोशी से जाता देखते रहे। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी फैल गई। इस खामोशी को नीलम की आवाज ने मजरू किया। आप खड़े क्यों हैं फरजान, बैठे ना। फरजान सिंगल सोफे की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, वहां नहीं, आप यहां बैठें। नीलम ने बड़े सोफे की तरफ इशारा किया। फरजान ने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे ऑफिस आए हैं। आपने दावत दी थी मिस नीलम, सो मैं हाजिर हो गया। फरजान के लहजे में कुछ था। उसके चेहरे पर यकदम शफक के रंग बिखर गए। एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का इहाता कर लिया। फरजान ने गौर से उसके सरापे पर निगाहें दौड़ाई। स्याह रंग के सूट में खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पेशानी पर आई लकों को एक अदा से पीछे करते हुए वो उसके साथ ही सोफे पर बैठते हुए बोली, जैसा आपके बारे में सुन रखा था उसकी रोशनी में मुझे लगा था कि शायद आप हमारे साथ काम करना पसंद न करें। मैं तो मायूस हो गई थी, लेकिन अब आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी परेशानी दूर हो गई। लेकिन जो इस किस्म की रस्मी बातों का खैर मकदम कर लेता फरजान ही क्या। वो चंद लम्हे नीलम की गजाली आंखों में झांकने के बाद गोया हुआ। हम सब अपनी अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूसरों की खुशियां होती हैं। ये देख कर के दूसरे खुश और शादमान हैं, हम खुद परेशान और गमजदा होना शुरू कर देते हैं। जानती हैं क्यों मिस नीलम? उसने एक लम्हे के लिए रुक कर नीलम की तरफ देखा, जो चेहरा दोनों हथेलियों पर टिकाए बड़ी महवियत से उसकी जानिब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट क्यों लगता था उसकी सारी सहर अंगेजी फरजान के अल्फाज और लहजे के सहर में डूब चुकी हो। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। फरजान की शख्सियत, उसके अल्फाज यकीनन ऐसे ही थे कि दूसरे की शख्सियत उसके मुकाबले में जम होकर रह जाती थी, मुकाबिल उसके लफ्जों के ताने बाने में उलझ कर रह जाता था। नीलम के साथ ऐसा ही हुआ था। फरजान के अल्फाज का जादू एक नशे की तरह उसके हवास पर तारी हो गया था और वो इन लफ्जों से ज्यादा उसके गंभीर लहजे के फसों में गुम थी।
इस बेखुदी में वो क्या जवाब देती? लिहाजा हनोज खामोश रही। फरजान ने ही सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। हम अपनी ही मुश्किलात और दूसरों के चेहरे ही देखा करते हैं। हम दूसरों की तकलीफों और मुसीबतों पर नजर नहीं रखते, बल्कि हमारे सामने सिर्फ उनकी आंखों और होंठों पर खिली मुस्कुराहट ही हुआ करती है। फरजान चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ तो नीलम ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो क्या ये सच नहीं कि अंदर से हम जितने भी दुखी या परेशान हो, बैरूनी तौर पर खुश नजर आने की शऊरी कोशिश करते हैं? फरजान ने खामोशी से उसकी बात सुनी और जेब को टटोलने लगा। नीलम उठी और मेज पर रखा सुनहरी सिगरेट केस उठाकर फरजान की तरफ बढ़ा दिया। फरजान ने बगैर कुछ कहे एक सिगरेट निकालकर होंठों से लगाया। नीलम ने लाइटर जलाकर शोला फरजान की सिगरेट के करीब कर दिया। फरजान ने एक तवील कश लेकर धुआं फजा में छोड़ा। नीलम लाइटर से खेलने लगी। वो कौन से मेहमान थे जिनके वास्ते यहाँ एक लड़की अपनी टेबल पर सिगरेटों का इंतजाम रखती थी? फरजान ने उस पर गौर नहीं किया, मगर फिर चौंक गया। कहानी अभी बाकी है। फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।